સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંતભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલુ કરો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના
અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ મનિકા જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. મીનાક્ષ જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. મનિકા શ્રીમત જય સચ્ચિદાનંદ. જય દીપકાજી ત્રિમંત્ર સચ્ચિદાનંદ બોલાવો. આવ્યા. ઓ છોટી ત્રિમંત્ર બોલાવો. જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય દાદા. સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. જી. It is happy today. Very good. छोटी आई तो आई कैन नॉट हेल्प शी हैज टू से कुछ तो बोलना पड़ता है. बोलो छोटी. हाँ जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. नमो वित्रागाय. નમો नमो नमो वित्रागाय. वितरागाय. नमो अरिहंतानंद. नमो નમો अरिहंतानंद. हरिहंतारम.
नमो सिद्धानंद नमो नमो सिद्धानंद सिद्धानम नमो आयर्यानंद नमो नमो आयर्यानंद आयर्याणम नमो वत्सायानंद नमो नमो वत्सायानंद वत्सायानम नमो लोए सवसावनम नमो 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 लोहे लोये सव साहुनम साहुनम ऐसो पंच नमोकारो ऐसो ऐसो पंचन मुखारो पंचनमुखारो सर्व पावपनासनो सव सर्व पावपनासनो पावपनासनो मगनानं च सर्वेषां मंगलानां च मंगलानां च सर्वेषां सर्वेषां परमं हवै मंगलम् परमं परमं हवै हवै मंगलम् मंगलम् ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ओम शिवाय नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद Okay, Monica, very prayer. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी साबित से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दक्ष हाँ दादा। ये दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को छोड़ने का मैं संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए, पढ़ाई सही ढंग से करूँ, ऐसी आप मुझे परम शक्ति। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद छोटी हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, भगवान मैं आपके बच्चे मैं आपके हमें बच्चे आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल हैं के के सच्चे, सच्चे फिर भी हैं कच्चे, फिर भी फिर हैं भी हैं कच्चे, भी है कच्चे कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे काम काम अच्छे करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे अच्छे। ओके जय दक्ष हाँ दादा। हे शिवात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, दक्ष अलग है। हे शिवात्मा दादा, आप परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी। हे शिवात्मा दादा, लो दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद ओके है छोटी अपनी फेवरेट दीदी किधर गई और यहीं नहीं पर है दादा। छोटी के मैं पूछता हूँ उसकी फेवरेट है ना कृष्णा, ये तू देख यार अपना। वो दादा वो बाहर है। बाहर है कि उसे आपने डांटी दे दिया कि टाइम हो गया है सत्संग का है बोला था। थोड़ा सा वेरी वेरी गुड ओके चलो होमवर्क क्या था मोनिका टाइम के लिए सिंसियरिटी और पॉजिटिव दृष्टि। ये आपने इतना दिन अभी रक्षाबंधन गया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया आपने टाइम कैसे गया पॉजिटिविटी कैसे थे और आपने किस मिस्टेक किया तो रिपेयर किया कि नहीं राइट ओके हाँ, चलो तो रक्षा दिन देख के तो चलेगा और टाइम ऑब्जर्वेशन हो तो फेस्टिवल होता है बट दूसरा दिन ओके
क्या कौन चलेगा? ए काव्या, हाँ दादा। आज गुड़ नहीं खाया? अभी 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 खा के आई? ओके, चलो चलो, कौन कौन बोलेगा फर्स्ट? काव्या, आप 2 दिन किधर से थे? दादा वो मम्मी लेट आती थी तो फोन नहीं मिलता था। ओके ओके, तो हम आप मिस नहीं करते थे हमको ना? हाँ आप हमको मिस नहीं करते थे ना? करते थे। ओके ओके, तो आप सोचो 2 दिन क्या किया आपने विदाउट फोन? ओके मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। रक्षाबंधन के दिन बहुत अच्छा गया था, बट जब बड़े मामा के घर जाना था तो तब मेरा थोड़ा भाव अंदर से बिगड़ गया था। एकदम पॉजिटिविटी नहीं थी मुझे, क्योंकि वहाँ पर मुझे टीज किया जाता था, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना पसंद नहीं था। तो वहाँ पर बहुत ही पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं थी, बस नेगेटिविटी दिखाई दे रही थी। और उन्होंने क्या किया उन्होंने नहीं किया वो सब याद आ रहे थे। एंड और करिश्मा के साथ भी झगड़ा नहीं हुआ। पापा के साथ थोड़ा काम नहीं किया तो पापा ने मुझे डांट लगाई, बट मुझे गुस्सा नहीं आया। पापा को मेरे पर गुस्सा आया। और मम्मी के साथ भी अच्छा गया था। मम्मी को गुस्सा एक बार आया था कि मैं क्यों मामा के यहाँ पर नहीं जाती हूँ, तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया कि तुम क्यों बाहर नहीं जाती हो उस मम, समय। मम्मी का ब्रदर है बड़ा, मोटा ब्रदर है। आप छोटे कंप्लेन से कैसे नहीं, कर? कंप्लेन नहीं, बट उनके जाना नहीं। ओके वहां पर बिल्कुल पॉजिटिविटी नहीं थी मेरी। ओके, आप बोलो, खुशी। हाँ, रक्षाबंधन के दिन मैं भी थोड़ी नेगेटिव थी, क्योंकि मेरा थोड़ा हेल्थ बिगड़ गया था। और रक्षाबंधन के दिन बस इतना ही हुआ, हेल्थ बिगड़ गया तो नेगेटिव हो गई। बाकी सब ठीक था, मम्मी के साथ भी अच्छा गया। करिश्मा के साथ थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी मेरी। तो सब फिर। आप गए थे मोटे मामा के घर गए थे? हाँ, मैं गई थी। ओके ओके ओके। हाँ, करिश्मा के साथ थोड़ा सा हो गया मुझे नेगेटिविटी। वो तो छोटी है ना, तो उसको तो माफ करने का। छोटी, आपको कैसा रहा? अच्छा रहा दादा, किसी के अच्छा साथ रहा? झगड़ा नहीं हुआ। मैं तो बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं किसी के साथ कुछ नहीं करती हूँ, मैं सबके प्यारी हूँ। काव्या भी हंसने लगी। काव्या, आप किसका प्यारे है? दादा रक्षाबंधन के दिन तो अच्छा गया था, लेकिन कल मेरा होमवर्क बाकी था और मैंने मम्मी को झूठ बोल दिया कि मेरा होमवर्क खत्म हो गया है। तो फिर स्कूल में घर जाने के बाद टीचर ने बताया कि होमवर्क बाकी है, तो फिर मम्मी को फोन किया था। वो तो बहुत मुसीबत में आ गई आप, हैं? फिर क्यों? दादा मैंने होमवर्क 2 बार करके मम्मी से माफी मांग के ऐसा कभी ना हो ऐसा प्रॉमिस करके फिर मैंने टीचर को दिखा दिया। तो ऐसे आपको कैसे आइडिया आ गया कि मैं झूठ बोलूं? टाइम नहीं था आपके पास? हाँ, दादा होमवर्क का याद ही नहीं रहा और फिर देखो, खाने में जब आप याद नहीं रहता है ना, तो सब छूट है। ओके, खाने में जो याद नहीं होता है ना, तो सब कुछ करेगा, ठीक है, बट जो खाने की तरह टाइम से याद होता है, तो एवरीथिंग मस्ट बी परफेक्टली डन। नाक्ष। हाँ। दादा मेरे साथ आज सुबह ही जब मैं सुबह संसाधन करने बैठ रहा था, जब दादा मेरे हाथ में मम्मी का फोन था। दादा मम्मी का फोन इसलिए रखता हूँ कि मेरा टाइम मेरे को एग्जैक्ट पता चल जाए तो मैं उस हिसाब से काम करूँ।
पर दादा उस समय दीदी को ये लगा कि मैं फोन चला रहा हूँ, तो दादा वहां पे मेरा दीदी के साथ टकराव हो गया था। ओके। और काव्या, make हाँ make दादा। make this the first and the last episode, ओके? झूठ बोलने में। तो आई होप आपको लेसन मिल गया। चलो, मेरे ज्यादा आप बातें करिए कि इन लोग को तो मामा के घर भी नहीं जाने का होता है। तो उसको क्या Lux want to say something. ज्ञान और दादाजी क्या बोलते थे? देखो, दादा भगवान क्या बोलते थे कि भाई ये जगत में सबसे छोटा मैं हूँ, ऐसी समझ के साथ उन्होंने सारा जीवन व्यतीत किया। तभी सबसे छोटा जीव है तो बाकी सब जीव उनसे नीचे हुए कि ऊपर हो गए, ऊपर हो गए। तो सब बॉस हो गए ना। हाँ। तो बॉस को तो डांटने का राइट होता है ना। नहीं, हाँ होता है। हाँ, तो ऐसा रखने का कि ये सब मेरे से बड़े हैं, जिनको जो डांटने का है, बोलना है, टीज करना है, जो भी करना है, वो सब राइट उनको है। लेकिन मुझे दादा भगवान के ज्ञान की समझ के साथ व्यवहार करने का राइट है, तो इतना रखने का। आपको तो क्या, आपने ज्ञान लिया तो आपको तो ऐसा ही रखना भाई, ये मामा है तो क्या है, फाइल है। हाँ। तो फाइल का संभव से निपटारा करना, इतना ही डिसाइड करने का था। हम्म। ऐसा डिसाइड किया तो भीतर कुछ खड़ा ही नहीं होता था। हम्म। अभी दूसरी तरह से समझो कि वो लोग टेस्ट कर रहे हैं तो उनको टेस्ट करना पड़ता है। टीज करना पड़ता है। तो भूल उनकी है कि आपकी है? मेरी है। हाँ, तो आपकी भूल है तो उसकी सजा आप उनको देंगे तो क्या होगा? हम्म। चलेगा ना? नहीं। अभी दूसरी बार गलती मत करना। हाँ। अभी दूसरी बार नक्की रखने का, उनको सब राइट है। हम्म। वो डांटते हैं तो आपको बोलने का, मोनिका जी को, कि भाई ये जमा कर लो, मुंह बिगाड़े बिना, हम्म। हंसते हंसते जमा कर लेने का। और हम्म। आप हंसते हंसते जमा करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो टीजिंग करना वो भी बंद कर देंगे। कोई भी व्यक्ति टीजिंग कब कब तक करते हैं या करता है, जहां तक उनको दिखाई दे कि आपको असर होती है, वहां तक टीजिंग करते हैं। वो देखते हैं कि अभी इसको असर ही नहीं होती है तो टीजिंग करना बंद कर देते हैं थोड़े टाइम के बाद। हम्म। तो सही में आप मोनिका जी हो कि शुद्धात्मा हो? शुद्धात्मा। हाँ, तो शुद्धात्मा को तो असर होती ही नहीं, शुद्धात्मा को पहचानते ही नहीं तो कैसे टीजिंग करेंगे? हम्म। ऐसी बात करने का कि भाई आपको जानते हैं इससे आपका टीजिंग किया शुद्धात्मा, हम तो, लेकिन वो तो मैं ही नहीं, मोनिका जी हम मैं ही नहीं। हाँ। तो हमारी शुद्धात्मा की तो टीजिंग कोई कर ही नहीं सकता है। हम्म। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। अभी दूसरी तरह से समझो कि ऐसा टीजिंग करके उन लोग तो आपको कमाई करने का मौका दे रहे थे, हाँ। आज्ञा में रहने का मौका दे रहे थे। और आपने क्या हम्म। किया? कमाई क्या की, कमाई गवा दी। कमाई गवा दी। हाँ, तो अभी दूसरी बार ऐसी गलती मत करना। हाँ। अभी लेसन सीख लेने का, अभी दूसरी बार तो मुझे कोई कुछ भी नेगेटिव करता है फिर भी मुझे कमाई करना है। हम्म। ठीक है, हम आज्ञा में रहेंगे, दादा के ज्ञान में रहेंगे, तो कभी भी हम्म। लॉस हो ही नहीं सकता है। हम्म। जगत की दृष्टि में जहाँ लॉस है वहां हम कमाई कर सकते हैं। हम्म। और आपने तो क्या किया, कमाई का मौका है उसमें भी लॉस कर दिया। हाँ। लॉस डबल हो गया ना। हाँ, डबल हो गया। वो पुरानी जो लोन दी थी वो आपने जमा ली नहीं। हम्म। उन्होंने टीजिंग क्यों किया था कि पहले आपने टीजिंग किया था, आपने जो लोन दी थी वो लोन रीपेमेंट कर रहे थे, हम्म। चुकाने के लिए आए। आपने जो लोन दी है उसका किस्त चुकाने के लिए आते हैं या प्रिंसिपल भी चुकाने के लिए आते हैं,
तो जमा ले लेने का कि जमा नहीं लेने का? लेने का क्षमा। हाँ, ले लेने का। और ऊपर से आश्चर्य देने का कि भाई ये काम है। कलयुग में तो एक बार पैसा दिया तो कोई वापस लौटाने के लिए आता ही नहीं है। लोन लेने के बाद मुंह दिखाने के लिए आता है कोई? नहीं। हाँ, तो कितना अच्छा है कि लोन लेने के बाद भी हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, हमें मुक्त कराने के लिए आ रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? हम्म। ऐसा भीतर बातचीत करके अंदर चेंज कर देने का। हम्म। तो दूसरा क्या, ये मामा है तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से मामा है ना, हाँ। रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है। हाँ। अभी जो सही में है ही नहीं उसको आपने सही मान के व्यवहार किया ना, हम्म। इससे सारी परेशानियां खड़ी हुई ना। हाँ। तो ये भी इसका भी प्रतिक्रमण करने का भी सही में आप रिलेटिव ऊपर से मामा हो, लेकिन रियल ऊपर से शुद्धात्मा हो गई, आज्ञा का प्रयोग करना मैं चूक गई, हम्म। उसकी भी माफी मांगती हूँ। और दोबारा भी आज्ञा के बिना व्यवहार नहीं करूंगा, ऐसा पक्का निश्चय करो। ऐसा ऐसे हमें आप परम शक्ति देना। हम्म। तो क्या है कि वो जो लॉस किया था वो प्रॉफिट में आ जाएगा। हाँ। अभी लॉस नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो पूरा लॉस क्या है वो भी कन्वर्ट कर देगा ना प्रॉफिट में। हाँ, कर दूंगी। हाँ, तो भीतर बात कर करके जो नेगेटिव वो सब निकाल देने का। हम्म। वो तो सही मायने में आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं ऐसा करके। हम्म। अपना खुद का बिगाड़ के आपको फायदा करा रहे हैं, तो ऐसे लोग मिलेंगे किधर? हाँ। नहीं तो फिर छोटी को बोलना पड़ेगा, टीजिंग करते रहना। हाँ। वो करेगी तो चलेगा नहीं। नहीं, वो करती है तो गुस्सा आता है, बट मन में आ जाता है कि बच्ची है, हाँ, तभी छोटी उधर है। नहीं, अभी अभी अंदर रखने का कि भाई ये दिखती छोटी है लेकिन है मेरे से बड़ी है, ऐसा अंदर समझने का। हम्म। लास्ट लास्ट बर्थ की उसकी एज ऐड कर रहे हैं तो हमसे बड़ी है ऐसा हाँ। मानने का। तो बड़े हैं तो बड़े तो डांटेंगे ना, टीजिंग नहीं करेंगे, उनका राइट है। ऐसा अंदर से पलट देने का। अंदर से पलट दिया तो फिर कहीं प्रॉब्लम खड़ा होगा ही नहीं। बराबर है। हाँ। कभी आपको बात समझ में आई? भाई झूठ झूठ क्यों बोलना पड़ता है? एक उधर उधर आपको लगता है कि भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगी तो सब मुझे डांटेंगे। आपने कभी ये सोचा कि आपने झूठ बोल दिया तो मम्मी का, टीचर का आपके ऊपर से विश्वास उठ गया ना? 31,500 कभी ये बात ख्याल में आ रही है? हाँ दादा। देखो उधर आपके ऊपर जो उन्होंने ट्रस्ट रखा था, विश्वास रखा था, वो विश्वास उठ जाएगा कि बैठा रहेगा? उड़ जाएगा। है ना, वो विश्वास उड़ गया तो फिर हमारी हालत अच्छी रहेगी कि खराब हो जाएगी और भी? खराब हो जाएगा। हम्म। क्योंकि ये बात करने का भीतर कि भाई आपके ऊपर किसी ने भी ट्रस्ट रखा है तो उसका ट्रस्ट कभी उड़ना नहीं चाहिए। और करने का भी क्या बहुत लंबा होमवर्क था, 5-6 घंटे का होमवर्क था। तो नहीं। ज्यादा से आधे घंटे, 1 घंटे, 1 घंटे का होमवर्क होगा। तो ये भीतर बोलने का भी एक जगह, एक बार की जगह 2 बार लिखना पड़ा तो मेहनत डबल हुई कि नहीं हुई? तो कभी ये लेसन सीख लेना इसमें से कि भाई दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी है। तो शायद काम लंबा चल रहा और सोने के लिए आप आधा घंटा लेट जाएंगे तो चलेगा,
लेकिन सुबह में उठेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, होमवर्क नहीं किया उसका। मम्मी को भी टेंशन नहीं। किसी को, टीचर को भी टेंशन नहीं। और सबसे सबसे पहली बात, आपको टेंशन नहीं हुआ कि अभी झूठ बोलना ही नहीं पड़ेगा। ये लोग तो बहाना बनाते, होमवर्क करके नहीं आता तो बहाना नहीं बनाते। तो वो फिर आपको वो करने की नौबत ही नहीं आएगी ना, वो संजोग ही नहीं आएगा कि आपको झूठ बोलना पड़ा। हम्म। अभी आज से पक्का कर लेना कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी है। मेरे ऊपर से किसी का विश्वास उठ जाना नहीं चाहिए, बराबर है। तो भैया क्या बराबर है बोला? हाँ दादा। दादा हाँ बोलो ना। हाँ, बोलो। दादा सेम इंसिडेंट मेरे साथ भी यही हुआ था। दादा मेरे को कोचिंग का होमवर्क मिला था और दादा वो मैंने नहीं किया था। और दादा मैंने मम्मी को ये बोल दिया था कि मैंने कर लिया, तो फिर दादा मैंने डांट खाई थी। तो हम गलती करेंगे तो डांट सुननी पड़ती है ना। हाँ दादा। गलती करेंगे नहीं तो उनको मौका मिलेगा नहीं, नहीं डांटने का। हाँ, आपको डांट सुननी अच्छी लगती है तो बात अलग है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी डांट सुनना अच्छा लगता है। ओ मिलेश शरण जी, हम्म। मिलेश जी, जो टेम्पटेशन गुजराती से होता है वो हिंदी में क्या बोलता है टेम्पटेशन को? आकर्षण। टेम्पटेशन। दीपिका जी, नो नो नो। लुप्त लुप्त। एक मिनट। तो ये क्या क्यों होता है? कोई भीतर जो लालच पड़ गया ना। देखा कव्या और दक्ष आपके लिए ये, हाँ सबके लिए कि वो टेम्पटेशन हो जाता है ना, हाँ दादा। झूठ बोलने का, झूठ कुछ खराब करने का, कुछ ऐसा टेम्पटेशन होता है, राइट मेरे दादा? पहले भीतर क्या होता है, अभी डांट नहीं सुननी पड़े तो झूठ बोल लो। लेकिन उधर उधर हमें जो खींचाव होता है, टेम्पटेशन वापस खींचा हुआ उस साइड। तो खींचाव लालच क्यों होता प्रलोभन। है? तो लालच पड़ी है ना, लालच पड़ी है अंदर। वो लालच के पीछे हम खींच जाते हैं और उसके कारण फिर मार खानी पड़ती है। तो फिर लालच क्या पड़ी है कि भाई झूठ बोल के हमारा काम तो निकल गया। और उधर हमें दिखाई दे कि ये जो लालच है, ये टेम्पटेशन है, उसके कारण जो व्यवहार हम करेंगे तो सामने वाले को जब पता चलेगा तो फिर हमें दूसरी बार ट्रस्ट नहीं करेगा, उसका विश्वास टूट जाएगा। तो इतना समझ लेने का, ठीक है, दोबारा भी ऐसी गलती नहीं करनी है हमें। ये तो क्या कि प्रकृति कैसी है तो शॉर्टकट ढूंढती रहती है। हाँ दुनिया दीदी। तो मैंने बहुत पहले एक बार एग्जांपल दिया था कि 93 94 में हम लोग नाइजीरिया गए थे। वो दोपहर को 4 बजे बच्चे आते थे सब। वो प्रतिक्रमण समझा है उनको। वो लड़का छठी 6 ग्रेड में पढ़ता, उसकी सिस्टर घर में होगी। તમારો સાઉન્ડ वो કઈ प्रतिक्रमण દેખાય છે? તમારો વિડીયો બંધ કરું છું। हाँ बोलो। 93 94 में हम लोग नाइजीरिया गए थे। तो उधर दोपहर को बच्चे आते थे डेली। तो प्रतिक्रमण की बात हुई
तो सबको पूछा भाई समझ में आएगा, तो हाँ समझ में आ गया। 2-3 दिन के बाद एक लड़का आया, वो बोलता है कि आज मैंने गलती की, मेरी सिस्टर के साथ मैंने झगड़ा किया, आपने सिखाया था तो मैंने प्रतिक्रमण कर लिया। तो पूछा भी क्या किया आपने, तो कहा, आपने बोला था कि गलती होती है तो प्रतिक्रमण कर लेने का, तो मैंने बोला कि प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण। ठीक है, ऐसे झूठ बोलते थे, ऐसा शॉर्टकट हम ढूंढ लेते हैं। अभी उसको जो समझ में उस हिसाब से उसने किया। वैसे यहाँ हमें भी क्या होता है, ठीक है, हमें भीतर खींचा होता है, टेम्पटेशन हो जाता है, भी चलो झूठ बोलो, तो हम हमें टेंशन नहीं रहेगा ना, अभी फिलहाल तो टेंशन छूट जाएगा। तो वो 2-5 मिनट की डांट सुननी पड़े, उसके लिए हम टेम्पटेशन में आके उससे लंबा सुनने के नौबत खड़ी कर देते हैं ना। मान लो कि आपने होमवर्क नहीं किया, तो मम्मी बोली भाई अभी कर लो, ऐसा ही बोलती थी कि दूसरा भी बोलती थी। अभी कर लो। हाँ, तो सोने का ज्यादा से आधा घंटा 1 घंटा लेट होता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो इतना ही सुनना पड़ता, अभी उसकी जगह इतना लंबा सुनना पड़ता है। बात ख्याल में आ रही है? ठीक है, जो टेम्पटेशन होता है, लालच जो कड़ी होती है, वो हमें फायदा कराती है कि और नुकसान कराती है ज्यादा। नुकसान। हाँ, तो ये अंदर आपको दिखाने का, अभी देखो कितना भारी नुकसान हो गया। ये नुकसान नहीं करना है तो अभी दोबारा ये झंझट मत करना, अभी ये दोबारा झूठ बोलना ही मत, तो फिर किसी प्रकार का टेंशन रहेगा नहीं। बराबर है? बराबर है काव्या। ओके। ओके, चलो, ऑल थैंक द यू। बेस्ट। हाँ हाँ। एक एक चीज याद रखना बच्चे लोग, कि कुछ ऐसे गलती काम करे में कभी कभी आप पकड़ा जाएगा, सो ये सारा सोचने का। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। दादा, जब भी मेरे साथ कुछ होता है कि मैं मम्मी को नहीं बताता, तो दादा मम्मी को पता चल जाता है वो चीज। ये तो हम ऐसा मानते हैं कि पापा मम्मी को कुछ पता चलता नहीं है, पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं चलेगा, लेकिन हम जितने हाँ। चालाक हैं ना, उनसे ज्यादा समझ वाले वो है। हाँ दादा। हमने जितनी दिवाली देखी है, हाँ। उससे ज्यादा दिवाली उन्होंने देखी है ना। हाँ हाँ। दादा। तो वो व्यवहार में भी दूसरे बच्चों को भी देखा है उन्होंने, तो हम क्या कैसे व्यवहार कर रहे, कैसे छिपा रहे, क्या कर रहे, वो सब उनको पता चलता है। हाँ दादा। इसलिए बोलने का दक्ष को कि भाई ये दूसरी बार अभी ऐसी गलती मत करना। आप नहीं बोलेंगे ना, आपके फेसबुक से भी मम्मी को पता चल जाएगा क्या कुछ हाँ। गलत किया है, इससे मुंह छिपा रहा है। हाँ दादा। कोई गलती करेंगे नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, हम्म। तो इतना हाँ। नक्की कर लेने का। तो दक्ष, कल बताना क्या आपने सोचा क्या नहीं सोचा। ओके। हाँ। इसके बारे में दीपक दादा ने, मीनेश दादा ने बोला ऐसा। ओके। हाँ दादा। जय जय सच। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ઓકે, હવે આપણે મીનેશાજી આજે આપણે છે ને, ફોર યોર રેફરન્સ, આજે બે પદ છે, પેલા અનન્ય બેનનું છે અને પછી ભારતી બેનનું. જય ओके। જય સચિદાન હાર્દિકભાઈ. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद मिनेश दादा। जय सच्चिदानंद रनी दादा। जय જય सच्चिदानंद। સચિદાનંદ બેન. ઓકે અનન્યા, યુ કેન સ્ટાર્ટ. જય સચ્ચિદાનંદ। હવે તો મોક્ષે જાવું છે,
બીજો કોઈ વિકલ્પ ના હો, સંસારે અબુધતા પ્રગટો. હવે તો મોક્ષે જાવું છે, બીજો કોઈ વિકલ્પ ના હો, સંસારે અબુધતા પ્રગટો. સંસારે ભાવ સંગીમાં સર્વત્ર એડજસ્ટમેન્ટ હો, કોઈના દોષ ના દેખું, જાતે સંપૂર્ણ શુદ્ધિ હો. પૂર્વે થઈ ગયેલા પાપો આપની સિદ્ધિથી બાળો. કર્મ પૂર્વે થઈ ગયેલા પાપો આપની સિદ્ધિથી બાળો. કર્મ વિપાકી નાશ હો, હવે તો મોક્ષે જાવું છે, બીજો કોઈ વિકલ્પ ના હો, સંસારે અબુધતા પ્રગટો. કોઈ પણ જગત સંયોગે કશાયો નિર્મૂળ જ હો, સહુને સુખદાય વાણી નિર્વેરી મૈત્રીથી વહો. પરમ વિનય વર્તન હો, નિરંતર પરમ વિનય વર્તન હો, નિરંતર કૃપા बढ़ती हो, સંપૂર્ણ શુદ્ધ ચારિત્ર્ય હો. હવે તો મોક્ષે જાવું છે, બીજો કોઈ વિકલ્પ ના હો, સંસારે અબુધતા પ્રગટો. કોઈના દોષ ના દેખું, પોતાના ઉદય કર્મ જો. પ્રત્યેકા સંજોગોમાં કેવળ જ્ઞાતા ને દ્રષ્ટારો. દેહાધ્યાસે લૂંટાઈ જઈને રિયલમાં ઉદ્વગમન હો. સંસારી દુઃખનો અભાવ હો, હવે તો મોક્ષે જાવું છે, બીજો કોઈ વિકલ્પ ના હો, સંસારે અબુધતા પ્રગટો. જય સચ્ચિદાનંદ. મીનાક્ષાનંદજી, હા બોલો. પદ પર વાત કરજો ને અનન્યાબેન જોડે. કેમ ગમી ગયું આ પદ? મમ્મીએ સજેસ્ટ કર્યું. ઓ પ્રિય પદ છે. સરસ સરસ. ખરેખર પણ જે આમાં ગાવ છે એવું છે ખરું? આ જેવું ગઈએ છે એવું અંદર રહે છે ખરું? ના ટ્રાય ઘણી કરી છે પણ એવું એડજસ્ટ રહેતું જ નથી. પ્રોપર જી રહેવું જોઈએ. એટલે ત્યાં દાજો શક્તિ માગવાની. દાદા કહું છું ખરો, અંદર એવું રહેતું નથી, તો એવું અંદર એવું જ થઈ જાય એવું કરી આપો. જો શું કહ્યું દાદાએ, કવિરાજે શું કહ્યું? હવે તો મોક્ષે જવું છે, બીજો કોઈ વિકલ્પ ના હોય. કે જ્યારે મોક્ષે જવું હોય એને ધંધો સંકેલવાનો હોય તો ત્યાં આગળ ધંધો બંધ કરવાનો, ત્યાં એવું વિચારે કે ભાઈ આ દુકાનમાં તો માલ પડ્યો છે, મારે ખાલી કરી નાખો, વેચી નાખવાનો છે.
તો મને પ્રોફિટ થવો જ જોઈએ પૂરેપૂરો, ને એ પ્રમાણે મારે માલ વેચવો જેવું પકડ રાખે ખરા? ના. તો કે અહીંયા વિકલ્પ ના હોય એટલે શું? તો કે મારે બધો ઉકેલ લાવી દેવો છે, બધી ફાઇલ જોડે મારે ઉકેલ લાવી દેવો છે. સમજાય? હા. તો એવું થાય ક્યારે? તો કે સંસારમાં અભૂતતા પ્રગટે ત્યારે. અનન્ય બંધ તો અભૂત છે ને? ના. ઓ મને એમ કે અભૂતતા ખુલ્લી થઈ ગઈ હશે, ના. ના. વત્સલ ને બધા જોડે રહીને ખુલ્લી થઈ ગઈ હશે. ના. તો કે ત્યાં આપણે ધ્યાનમાં રહે તો કે આ જો બુદ્ધિ અહીં આગળ કામ કરી રહી છે એ દેખાય તો પછી પ્રોબ્લેમ ના રહે ને. હા. ના અને રે. બીજું ત્યાં આગળ બુદ્ધિ દેખાય તો ખબર પડે કે આ માર કોણ ખવડાવે છે? બુદ્ધિ માર ખવડાવે છે. તો ત્યાં કરવાનું શું હોય આપણે? તો કે મોક્ષ માર્ગના હેતુ જેટલું બતાવતું એટલું એનું સાંભળવાનું, ને મોક્ષ માર્ગના હેતુ ના બતાવતા એને બાજુ પર મૂકી દેવાની. આ પપ્પા મમ્મી બધા કહેતા હોય તો બધી વાત આપણે સાંભળી લઈએ છીએ. ના. ના ના ગમતી હોય તો બાજુ પર મૂકી દઈએ ને. હા. એવું અહીંયા પ્રકૃતિ બધું બતાવે, અંતસ્કરણ બધું બતાવે, પણ આપણા મોક્ષ માર્ગના હેતુ છે કે એટલું જોઈ લેવાનું. એ ના હોય એને બાજુ પર મૂકી દેવાનું. બરોબર. સંસારી નાવ સંગીમાં સર્વત્ર એડજસ્ટમેન્ટ હોય. દરિયામાં બોટ લઈને ગયા, નાવ લઈને ગયા, નાવો તો આપણે થોડી ચલાવતા એને કહે કે ના હું તો સીધી જ ચલાવીશ, એમ સર ઉપર નીચે નહીં થવા દો. તો ચાલે ને, ચાલે ને, કશું થાય નહીં ને ત્યાં. શું થાય? નાવ ડૂબી જાય. અવાજ તમારો આવતો નથી. સંભળાય છે? હા બોલો. જો ઈ નાવને ડગાવે જ નહીં તો એ ડૂબી જાય. એટલે ત્યાં નાવ શું કરે? નાવ શું કરે તો કે જેવું મોજું ઉપર નીચે થતું હોય ને એમ એની જોડે ઉપર નીચે એડજસ્ટ થાય. એ કહે કે ના હું તો હલીશ જ નહીં, હું તો સીધી લાઈનમાં જ જઈશ તો શું થાય? ડૂબી જાય. ખ્યાલ આવે ને શું કહું છું? હોડી પાણીના પ્રવાહની જોડે મોજાની જોડે ઉપર નીચે એડજસ્ટ ના થાય, ઉપર નીચે ના થાય તો શું થાય? સીધી ચાલવા શું થાય? ડૂબી જાય. એ મોજું ઉપર જાય એટલે પાણી એની અંદર આવી જાય, નીચે રહેવા જાય તો ડૂબી જાય ને. હા. તો કે અહીંયા આ સમજાય તો અહીંયા આપણે શું ખ્યાલ આવે તો કે તો ત્યાં શું થાય તો કે ત્યાં કોઈ જાતના સંજોગો આપણને અસર ના કરી જાય. સમજાય કે એ પાણીના ફ્લોની જોડે એડજસ્ટ થઈ જાય છે, મોજાની જોડે એડજસ્ટ થઈ જાય છે. એડજસ્ટ થઈ જાય એટલે સબ સલામત રહે, ડૂબી ના જાય. એવી રીતે આપણે આ સંસારી સાગરમાં, સંસાર સાગરમાં છીએ તો ત્યાં આપણે આપણું આ ફાઇલ નંબર 1 નું ઓળખું કેવી રીતે ચલાવવાનું? તો કે જે સંજોગો આવે છે એ સંજોગો એડજસ્ટ થઈ જઈએ તો આપણે ડૂબી ના જઈએ. બરોબર. પછી એડજસ્ટ ના થઈએ આડા થયા એટલે શું થયું? તો કે માર ખાવો પડે. પછી સામે વાળા ને કે આપણે હા તો કે તારે માર ખાવો તો મને માર ખાવા સારો કે લાગતો હોય તો ખાજે કે અમારે તો વાંધો નથી, અમારે તો ખાવાનું નથી કે
તને ગમતું હોય તો કે ખાજે કે એટલે આગળ કે છે, કોઈના દોષ ના દેખું જાતે સંપૂર્ણ શુદ્ધિ હો. તો કે સામેવાળી ભૂલ ક્યારે દેખાય? તો કે અનન્યથી મેં જેવા ચશ્મા પહેર્યા હોય, જેવા કલરના ચશ્મા પહેર્યા હોય એવું જ મને દેખાય ને. હા પણ ટ્રાન્સપરન્ટ ચશ્મા હોય તો ચશ્મા ઉતારી દો તો ભાઈ મને જેવું છે એવું એક્ઝેક્ટ દેખાય કે ના દેખાય? દેખાય. તો કે પાછલા કલરિંગ ચશ્મા જે લઈને આવેલા છે દ્રવ્ય કર્મના, હમ. એને આધારે લોકોની ભૂલો દેખાય. તો કે હવે શું? તો કે હવે મારે ફરી મિનેસ થઈને જોવું નથી. મિનેસને જે જોવું એ છૂટ છે, પણ એના ચશ્માથી હું નહીં જોઉં, એની દ્રષ્ટિથી હું નહીં જોઉં. તો કે પોતે કેવા છે? પોતે શુદ્ધાત્મા. શુદ્ધાત્મા છે. તો શુદ્ધાત્માને કોઈની ભૂલ દેખાય ખરી? ના. હવે ત્યાં એ સમજણ હાજર રહે તો મિનેસનું અનન્યાબેનનું શુદ્ધિકરણ થતું જાય કે કરવું પડે? થતું જાય. થતું જાય. એટલે ત્યાં આપણે આપણી ગાદી નથી છોડવાની. બીજાની સીટ પચાવી પાડીએ તો શું થાય? કે પાછા આવે એટલે આપણે ઉઠાડે કે ના ઉઠાડે? ઉઠાડે. આ ટ્રેનમાં ક્યાં રિઝર્વેશન કરાવ્યું હોય તો બીજાની સીટ ઉપર જઈને બેસી જઈએ આપણે તો ચાલે ને? ના ચાલે, ઊભા કરે. હા, એવું અહીં કરે વ્યવસ્થિત શક્તિ પછી આપણને ઊભા કરે કે ભાઈ મિનસ થયા તો માર ખાવ ત્યારે લો ઊભા થઈને. હવે બહુ શોખ થાય છે તો એટલે ત્યાં સમજવાનું છે કે ભાઈ આ પાછળ ભૂલ કરેલી હતી, એ ચશ્મા જો મેં કાઢ્યા નથી માટે મને જગત દોષિત દેખાય છે, ભૂલવાળું દેખાય છે. તો ખરેખર જગત દોષિત નથી, ખામી મારી દ્રષ્ટિની છે, મારા ચશ્માની ભૂલ છે. એટલે કહ્યું કે પૂર્વે થઈ ગયેલા પાપો આપની સિદ્ધિથી બારો, કર્મ વિપાકી નાશો. કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું ને, જ્ઞાની પુરુષ જ્ઞાનાગ્નિથી કર્મોનો ગોટો વાળીને અને કર્મોને ભસ્મીભૂત કરી નાખે. તો કે અહીંયા દાદા ભગવાન આપણી પર અનંત કૃપા ઉતારી ને જ્ઞાનાગ્નિથી આપણા બધા પાણીને વડા રૂપે જે કર્મો હતા એ બધા કર્મોનો નાશ કરી દીધો. પાપ કર્મ અને પુણ્ય કર્મ બંનેનો. જે બરફ રૂપે છે એ બધા હિસાબ બાકી રહ્યા. તો કે એ બધા કર્મો નાશ પામી ગયા એટલે એનું ફળ આવે નહીં, એનો વિપાક આવે નહીં. બરોબર. જે બીજ આપણે ખેતરમાં રોપીએ તેને શેકીને પછી રોપીએ તો ઉગે? ના. તો કેવું અહીંયા જે બીજ શેકાઈ ગયા એટલે પછી ઉગ્યા નહીં. કોઈ પણ જગત સંયોગે કસાયો નિર્મૂળ જ હો. તો કે અહીંયા શું કહે છે? તો કે ભાઈ અહીંયા બે જ વસ્તુ છે, સંજોગો અને શુદ્ધાત્મા છે, બે જ વસ્તુ છે. સંયોગો કેવા હતા કે વિયોગી સ્વભાવના છે. તો કે ત્યાં દેખાય કે આ બધા સંજોગો છે તો પોતે કઈ ગાદી પર બેસે? સંજોગો રૂપી ગાદી પર બેસે કે પોતાની શુદ્ધાત્માની ગાદી પર, પરમાનન્ટ ગાદી પર બેસે? કઈ ગાદી ઉપર બેસે? સંજોગો પ્રમાણે શુદ્ધાત્માની.
કે આ શુદ્ધાત્મા સંજોગો એકાદી કોઈ સહ એટલે અનન્યાબેનના જે સંજોગો છે એ બધા ટેમ્પરરી છે. હા હવે ટેમ્પરરી જાણીએ તો ભાઈ ત્યાં કસાય ઊભા થાય, કોઈની ભૂલ દેખાય, રાગદ્વેષ ઊભા થાય, ત્યાં ના થાય ક્રોધમાન મહેલો ઊભા થાય, ના થાય એટલે ત્યાં ભાઈ કસાયને નિર્મૂળ કરવા પડે કે કસાય નિર્મૂળ થતા જાય? થતા જાય. થતા જાય. સૌને સુખદાયી વાણી નિર્વૈરી મૈત્રીથી વહો. તો કે અહીંયા આપણા વાણીના કોડ સુધરી ગયા. અંદર જે નક્કીપણું રહે છે એ પ્રાપ્ત મનોવચન કાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન હો ન હો ન હો. એટલે એ જે નક્કીપણું છે તો કે એના આધારે તમારી વાણી પણ કેવી નીકળે કે વાણીના કોડ બદલાવા માંડે. તો કોઈને દુઃખદાયી થાય એવી વાણી ના નીકળે, તો સુખદાયી થાય એવી વાણી નીકળે. પણ સામેવાળાને સુખ થતું હોય તમારા નિમિત્તે તો પછી એને પણ તમારા માટે વેર ઊભું થાય ખરું? ના થાય. એટલે જગતના બધા જીવો જોડે મૈત્રી ભાવ ઊભો થઈ જાય ને. હા પણ કેમ? તો કે બધે હું જ છું, બધે હું જ છું એવું જ રહેતું હોય. મિત્ર છે એમાંય હું જ છું ને દુશ્મન દેખાય છે એમાંય હું જ છું. એમ ત્રીજો કોઈ છે જ નહીં, કે બીજો કોઈ છે જ નહીં ત્યાં આગળ. હા તો ભેદ જ ના રહ્યો તો એ લડાઈ ઝઘડા રહે કોની જોડે? કોઈ જોડે નહીં. એટલે ભાઈ વ્યવહાર કેવો થાય તો કે પરમ વિનયી વર્તન હો, નિરંતર કૃપા બઢતી હો. એટલે આપણું જે નક્કીપણું છે તો પ્રાપ્ત મનોવચન કે આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન હો ન હો ન હો એ અંદર રહ્યા કરે. એટલે શું થયું કે પરમ વિનય સાથેનો વ્યવહાર ચાલુ થયો. એટલે આ જાતનો વ્યવહાર હોય તો ત્યાં ભાઈ દાદા ભગવાનની કૃપા માગવી પડે. ના તો કે આ રહે ક્યારે જોડે? તો કે ત્યાં તમને પેલી આજ્ઞા હાજર રહે ત્યારે. અને આજ્ઞા હાજર રહી તો ત્યાં દાદા ભગવાનની કૃપા માગવી પડે કે ઉતર્યા કરે? ઉતર્યા કરે. એટલે બીજી રીતે કહીએ તો ફાઇલ નંબર 1 ઉપર ફોકસ રહ્યા કરે. ફાઇલ નંબર 1 ઉપર ફોકસ રહે તો ત્યાં ફાઇલ નંબર 1 ની પ્યોરિટી થતી જાય કે કરવી પડે? થતી જાય. થતી જાય. તો પરિણામ રૂપે થાય, રિઝલ્ટ રૂપે. પુરુષાર્થ કેટલો હતો કે આજ્ઞામાં રહેવાનો. કોઈના દોષ ના દેખું, પોતાના ઉદય કર્મો જોવું. કે મારા પાછલા જે બીજ રોપેલા હતા એ અત્યારે કર્મો ફળ આપવા માટે સામે આવ્યા છે, એવી અંદર સમજણમાં રહે તો ભાઈ કોઈની ભૂલ દેખાય નહીં ને. મારા પાછલા કર્મોનું આ ફળ આવી રહ્યું છે તો સામેની વ્યક્તિ નિમિત્ત બનાવીને મને મારી પાછલી ભૂલમાંથી પાછલા ભારે હિસાબમાં છોડાઈ રહી છે. તે ઉપકારી દેખાય કે દુઃખદાયી દેખાય? ઉપકારી. ઉપકારી દેખાય પછી એની ભૂલ દેખાય ખરી? ના ના દેખાય. ત્યાં પછી કરવાનું હોય કે પ્રત્યેક સંજોગોમાં કેવળ જ્ઞાતા ને દ્રષ્ટા હોય. કે જે સંજોગો આવે બહાર પરિણામ આપવા માટે કે એ દરેકે દરેક સંજોગોનું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા, જોનારો જાણનારો રહો. જે જોનારો જાણનારો એને થાક લાગે ખરો? ના 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 લાગે. પણ કરનારો એને થાક લાગે ને. હા એને બોજો લાગે. દેહાધ્યાસે લૂંટાઈ જઈને રિયલમાં ઉર્ધ્વ ગમાવવું. દેહાધ્યાસ એટલે હું વિનેશ છું એને દેહાધ્યાસ કર્યો. કે ત્યાં લૂંટાઈ જઈને રિયલમાં ઉર્ધ્વ ગમાવવું. એટલે ફાઇલ નંબર 1 ના જે હિસાબો છે એ 100% મારે ચૂકવી જ દેવા છે એવું અંદર રહ્યા કરે. એટલે શું થાય તો કે ત્યાં વ્યવહાર બધો જે ઉકલવા માટે સામે આવે ત્યાં જો ઉકલતા વ્યવહારમાં આપણે એ વ્યવહારની આપણને અસર થાય ને એ આપણને લેપાયમાં ના કરી શકીએ સંજોગો કોઈ. સામે શું થાય તો કે રિયલમાં ઉર્ધ્વ ગમન થાય. રિયલમાં એટલો પ્રોગ્રેસ થતો હોય એટલે
રિયલ ભણીએ એટલે આપણે આગળ વધતા જઈએ. એનું ફળ શું તો કે સંસારી દુઃખનો સંપૂર્ણ અભાવ. તો દેહાધ્યાસ લૂંટાવાય ક્યારે તો કે રિલેટિવ પોઈન્ટ હું મીનસ રિયલ પોઈન્ટ હું શુદ્ધાત્મા જે હાજર રહે ત્યારે. હા હવે એ હાજર રહે તો સંસારનું કોઈ દુઃખ આપણને અડી શકે ખરું? ના એટલે બીજી રીતે કહીએ તો કે અહીંયા હું શુદ્ધાત્મા જે ભાન થયું જ્ઞાન થયું એટલે શું થયું તો કે સંસારી દુઃખ સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગયા, બરોબર એનો અભાવ થઈ ગયો. કેમ તો કે આપણને એ સુખ હોય કે દુઃખ હોય જે પણ હોય એ બંને સંજોગ સ્વરૂપે લાગે. પણ કેવા સંજોગ તો કે આ વિયોગી સ્વભાવના જવા માટે આવેલા છે. જવા માટે આવેલા સંજોગ એને લટકતી સલામ જ કરવાની હોય ને, હા એની જોડે બેસી રહેવાનું હોય. ના સલામ કરીને વહી જવાનું. હા એટલે કેવી સરસ વાત કરી. સાચું સુખ જોઈતું હોય તો પહેલા બની જવું સાચું. વાત સમજાય? સાચું સુખ ક્યારે મળે તો કે તમે પહેલા સાચા બની જાઓ. સાચા બની જાઓ ત્યારે. એટલે જે ખરેખર છે આપણે થઈ જઈએ, એ ખરેખર નથી એની ગાદી પર ના બેસીએ તો એ સાચું સુખ વર્ત્યા કરે આપણને. એટલે મિનેશ એ ખરેખર નથી ને હું શુદ્ધાત્મા છું એ ખરેખર છું તો કે બંને નોખું નોખું રહ્યા કરે, એ જાગૃતિમાં રહ્યા કરે તો ત્યાં નિરંતર સુખ વર્ત્યા કરે. સુખ માગવા જવું ના પડે. બરોબર પોતે કરતો નથી કિંતુ આરોપિત અહમ લાલચું. પોતે ખરેખર કરતા છે નહીં, પછી અહંકાર છે એ અહંકારની લાલચને કારણે, એટલે અહંકારની જે લાલચ છે ને થાય કે આ ભોગવી લો પેલું ભોગવી લો, આ પ્રાપ્ત કરવું પેલું પ્રાપ્ત કરવું, કે ત્યાં એની જોડે આપણે બેસી જઈએ એટલે કરનારા થઈ જાય ને કરનારા થઈ જાય એટલે માર ખાવો પડે. એટલે લાલચ ઊભી થાય ત્યારે પ્રોબ્લેમ થાય. લાલચ ઊભી જ ના થાય તો ભાઈ માર ખાવો ના પડે. બરોબર નિવૃત્તિ દેહાધ્યાસની હો, વિસ્મૃતિ જગત પરની હો. હું શુદ્ધાત્મા છે ભાન થયું એટલે દેહાધ્યાસ ગયો, દેહાધ્યાસ નિવૃત્ત થઈ ગયો. વિસ્મૃતિ જગત ભરની હો તો કે અહીંયા હું શુદ્ધાત્મા છું એ હાજર રહે આપણને તો સામે જગત કેટલું યાદ રહે? કઈ જ ન રહ્યો. એટલે જગતની વિસ્મૃતિ કરવી ના પડે, થઈ જાય. ને પછી વર્તના કેવા હોય તો કે સ્વરૂપે તન્મયા સિદ્ધિ સહો. તો કે ત્યાં પછી વર્તના આપણી પોતાની ગાદી પર બેસીને જો એટલે હું શુદ્ધાત્મા જે ગાદી પર બેઠા બેઠા સંજોગોને જોતા જાણતા રહીએ. પહેલા હું સાચો બની જાઉં, વ્યૂ પોઈન્ટ સર્વ જાણી જાઉં. તો કે બધા વ્યૂ પોઈન્ટ આપણે જોઈ જાણી ક્યારે શકીએ? શુદ્ધાત્માની ગાદી ઉપર બેસીએ ત્યારે. શુદ્ધાત્માની ગાદી પર બેઠા ત્યારે. એટલે ત્યાં પેલું સમજાય કે આનો વ્યૂ પોઈન્ટ છે. વ્યૂ પોઈન્ટ એટલે એને એની જે સમજણમાં છે એને જેવું દેખાય છે, જેવું એના અનુભવમાં છે એ પ્રમાણે એ કહે છે. બરોબર એની પાછળ જે હોય એને ના દેખાતું હોય તો કઈથી કહી શકે? મારી પાછળ જે હોય મને દેખાય ના. તો તમને દેખાતું હોય તો તમે કહો ભાઈ તમારી પાછળ આવું છે આવું છે આવું છે. કે ત્યાં મને આ વસ્તુ સમજાય તો એ વ્યૂ પોઈન્ટ નો સ્વીકાર કરી શકું. વ્યૂ પોઈન્ટ નો સ્વીકાર કરું તો મને રેડ સિગ્નલ ધરો કે ગ્રીન સિગ્નલ આપો. શું શુદ્ધાત્માનો? તમારા વ્યૂ પોઈન્ટ નો સ્વીકાર કરું તો તમને રેડ સિગ્નલ ધરો કે ગ્રીન સિગ્નલ આપો? રેડ સિગ્નલ. તમારા વ્યૂ પોઈન્ટ હું સમજ્યો અને એ પ્રમાણે સ્વીકાર કરું તો મને ગ્રીન સિગ્નલ જ આપો કે રેડ સિગ્નલ ના અપાય ને. હું તમને ખોટા છું એવું કહું તો મને રેડ સિગ્નલ ધરો. હા
ગ્રીન પણ સિગ્નલ. તમે તમારા વ્યૂ પોઈન્ટ થી દ્રષ્ટિબિંદુ સાચા છો એવું હા એક્સેપ્ટ કરીને આગળ ચાલુ તો તમે રેડ સિગ્નલ ના કરો ને. હા ગ્રીન સિગ્નલ આપ્યું. હા, એટલે ત્યાં શું હતું કે પ્રાકૃતિક અવસ્થે જાગૃત, રિલેટિવમાં ત્યાં જાગૃત રહ્યા. હા જાગૃત એટલે શું હતું કે રિલેટિવમાં રિલેટિવ સ્વરૂપે જાણીએ બરોબર છે. ને રિયલ સ્વરૂપે જાણીએ. એટલે સામે શું થાય તો કે રિલેટિવ સ્વરૂપે દેખાય, રિયલ સ્વરૂપે દેખાય. જગતના સંગ્રહ સ્થાનમાં રુજુ કોમળ મૃદુતા, વિનય પરમાર્થી સત પ્રગટો. કે દાદાએ શું કહ્યું, જગતને તો સંગ્રહ સ્થાન કહ્યું, મ્યુઝિયમ કહ્યું. મ્યુઝિયમમાં આપણે ગયા આવીએ તો બધી વસ્તુઓ સારી તો મૂકેલી અથવા તો બધી જોઈએ, નવું લાગે, સરસ લાગે, ઘરે લઈ જઈએ બધું. ના, કેમ? મ્યુઝિયમ વાળા અલાઉ ન કરે. એ મ્યુઝિયમ માંથી ના લઈએ તો આ જગતના મ્યુઝિયમ માંથી બધું લઈ જવાનું. ના, તો અત્યાર સુધી આપણે શું કરતા હતા? બધું લઈ લેતા હતા. બધું મારું જ છે. તમારા નાના છોકરા હોય એના બિસ્કિટ માંગે તો આપે. ના. વત્સલ તો મને એક પેકેટ આપતો જ નતો. હા. એ નથી બેઠો એટલે મને બોલાય. ચિપ્સના પેકેટ લઈ આવે ખરો, દાદા જોડે પૈસા લઈને. માગે તો આપે નહીં. કેમ? તો કે અહીં ડિઝાઇનમાં હતું કે આમાં સુખ છે માટે લાલચ. આપતો. કેવું અહીંયા જગતને મ્યુઝિયમ કહ્યું વિતરાગોએ. તો કે મ્યુઝિયમમાં ફરીએ બધું કરી આ કાન ખુલ્લા રાખીને હરવા ફરવા છૂટે. એ મ્યુઝિયમમાંથી અંદર કશું નાખવાનું નહીં આપણે. આ આવા છે, આ તેવા છે, આ હારા છે, આ ખરાબ છે, આ અનુકૂળતા કરાવ્યો છે, આ પ્રતિકૂળતા કરાવે છે, કશું જ અંદર નાખવાનું નહીં. કોઈ એક્સ્ટ્રા આઈટમ નાખવાની નહીં. બરોબર. તો કે હું અંદર નાખીએ ને તો આપણો વ્યવહાર કેવો હોય? રુજુ કોમળ મૃદુતા વાળો જોઈએ ને. શું કીધું? સીધો તો આપણો વ્યવહાર કેવો થાય બધાની જોડે? કડકાઈ વાળો થાય, સારો થાય. કઠણ થાય. તો કે ના, સીધો ના. સરળ, દરેકને સારો લાગે, ગમે એવો થાય વ્યવહાર. કોઈને આપણી ભેદ ના પડે. તો ત્યાં પછી વિનયને પરમાર્થ ખુલ્લો કરવો ના પડે, સત ખુલ્લું કરવું ના પડે. થઈ એ જાય. ખુલ્લું જાય ત્યાં આગળ. એટલે બીજી રીતે કે ત્યાં તમને કોઈ પણ જાતના આગ્રહ પકડ ના રહ્યા, કોઈ પણ જાતની અપેક્ષાઓ રહી નહીં. દરેક સંજોગને સંજોગ તરીકે તમે જોતા હો તો પછી પેલી અભૂતતા પ્રગટતી થાય, અભૂતતા ખુલ્લી થવા માંડે. અભૂતતા ખુલ્લી થઈ ગઈ તો હવે કોઈની ભૂલ દેખાય નહીં ત્યાં. સામેવાળી ભૂલ કેમ દેખાય? કે બુદ્ધિના આધારે. ઝઘડા કરાવે છે કોણ? તો કે બુદ્ધિ. માર કોણ ખવડાવે? તો કે બુદ્ધિ. પણ છતાંય આપણી આંખ ખુલે ખરી? ના. તો કે હવે મોક્ષે જવું હોય તો આ સમજી લેવો. તો કે હવે મારે તારીઓને બેબંધી નથી રાખવી. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું ને, જ્ઞાન આપ્યા પછી 5 આજ્ઞા સમજાવ્યા ત્યાં દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે ભાઈ હવે તમે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા ને હવે તમારો જે બાકી રહેલો વ્યવહાર છે એ વ્યવસ્થિત શક્તિ ચલાવી લેશે. કે બધા તમને સંજોગો ભેગા કરી આપશે. સવાર ચાના ટાઈમે ચા, નાસ્તાના ટાઈમે નાસ્તો, જમવાના ટાઈમે જમવાનું, એ બધું તમને વ્યવસ્થિત શક્તિ એ બધું ભેગું કરી આપશે તમને. પણ તમારે કશું કરવાનું રહ્યું કે એક ચમચો હલાવવાનું રહ્યો ખરો ત્યાં? ના. કે ડખો દખલ કરવાનું રહી નહીં ત્યાં આગળ. તો કે ના રહી. એટલે શું કહ્યું? તો કે ત્યાં હવે બુદ્ધિબેન કહેવાનું કે તમે અમારી આટલી બધી અનંત અવતારથી અમારી સેવા કરી છે, અમે તમારી સેવાથી પ્રસન્ન છીએ, એટલે હવે અમે તમને માનભેર રિટાયરમેન્ટ આપીએ છીએ. એટલે
હવે તમે આજથી રિટાયર, હવે બોલાઈએ તોય તમે જીવતા છો કે મરી ગયા એ વેરીફાઈ કરાવવા આવવાની જરૂર નથી. સરકાર તો પેન્શન આપે ને, એમાં પાછું વર્ષમાં એકવાર જીવન છે એવો દાખલો આપવા જવું પડે, પ્રમાણ આપવા જવું પડે. કે અહીંયા આપણે કહી દો કે હવે બોલાઈએ તોય તારે આવવાનું નહીં કે દર મહિને તારા બેંક ખાતામાં પૈસા જમા થઈ જશે પેન્શન નાખીએ. જો આવીશ તો ટાંટિયા બાટિયા તોડીને હાડકા પાછા પાવડર કરી નાખશું કે એવું કહેવાય ખરું પાછું. બરાબર, બીજું કઈ પૂછવું છે? ના. જય સચ્ચિદાનંદ. સોમભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે ભારતીબેન ને છે આજે પદ. હા, મિનિટ મૂકું છું. જય સચ્ચિદાનંદ. મિનેશાનંદજી, દીપકાનંદજી, સર્વે મહાત્મા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અગ્નિભાઈ કરું ચાલુ? જય મારી જોડે હું મૂકું. આ જ પદ છે ને? કૃષ્ણ ભગવાન ઉવાચ. ચાલુ કરજો. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. કૃષ્ણ ભગવાન ઉવાચ. મૂર્ત પ્રગટ પરમાત્મા જ્ઞાની સત્પુરુષ એ જ અમારો છે આત્મા. માયાનું કુરુક્ષેત્ર કસાયો જ કૌરવ. અજ્ઞાન ધૃત રાષ્ટ્ર લેપિત નરકરૌરવ. કૃષ્ણ ભગવાન ઉવાચ. શુદ્ધ આત્મા શ્રી કૃષ્ણ શુદ્ધ ચિત્ત પાંડવ. રત્નત્રય ધર્મ ક્ષેત્ર સ્વાયત ગૌરવ. યુધિષ્ઠિર ધર્મી વર્તન સંગ વિવેક. એક ક્ષણની કુસંગે થયો કેવો અતિરે. કૃષ્ણ ભગવાન ઉવાચ. મૂર્ત પ્રગટ પરમાત્મા જ્ઞાની સત્પુરુષ એ જ અમારો છે આત્મા. યતિરેક ગુણમાં દુર્યોધન એકાકાર. કપટ લાખા ગૃહે પાંડવને હાહાકાર. આંધળાના આંધળા જાણનાર એકાકાર. દેજ વેણ ક્ષેત્રાકાર સર્વનાશ મંડાય. કૃષ્ણ ભગવાન ઉવાચ. મૂર્ત પ્રગટ પરમાત્મા જાગ્રત જ્ઞાનીની થાય ગણી કસોટી. અનાચારે ઉપેક્ષા
ભીષ્મ બાણે સૈયાદી ખોટું થતું હોય ત્યારે મુંગારે હું તેજ ભૂલ નબળાનું રક્ષણ ન કર્યું શાસ્ત્ર ધર્મે ખપેસો કૃષ્ણ ભગવાન વાચ મૂર્ત પ્રગટ પરમાત્મા આવરેલા ભગવાન જ્ઞાનીની સુસુપ્તિ મહી સર્વદેહે આવરેલું નવનીત છાસમહી યુગે યુગે સમભવામી મૂર્તામૂર્ત જ્ઞાનાકાર દુષ્ટતા નિવારવાને પ્રગટ ધર્મ ચક્રધાર એ જ છે કુરુક્ષેત્ર એ જ છે ધર્મ ક્ષેત્ર સમીપે જ શ્રી કૃષ્ણ અનાગત સિદ્ધાત્મા કૃષ્ણ ભગવાન વાચ મૂર્ત પ્રગટ પરમાત્મા જ્ઞાની સત્પુરુષ એ જ અમારો છે આત્મા જ્ઞાની સત્પુરુષ એ જ અમારો છે આત્મા જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સમજાઈ ગયું ને? ના નથી સમજાયું સમજાવો આટલું સરસ ગઈ નાખ્યું મને કે સમજાઈ ગયું. ના સમજાયું તો ગાવાનું તો હોય પણ ગમે છે એટલે ગાયું ને કૃષ્ણ બર્થડે છે કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી છે એટલે એવું થયું કે આ પદ હું ગૌ પહેલી જ વાર ગાયું છે હજુ થોડી ભૂલો પણ થઈ હશે ખબર નહીં રાગમાં પણ મને તો મને રાગની બહુ ખબર ના પડે એટલે ચાલી બીજા બીજા ધર્મ ધુરંધરો આવે ગાયક કલાકારો ત્યારે તકલીફ થાય. આ છે ને માયાનું કુરુક્ષેત્ર કસાયો જ કૌરવ એથી સમજાવો થોડું. કુરુક્ષેત્ર એટલે શું થયું? યુદ્ધનું રણ મેદાન. શું કીધું? કુરુક્ષેત્ર કોને કહ્યું? યુદ્ધનું રણ મેદાન ને કુરુક્ષેત્ર કહ્યું. હા બરાબર. મહાભારતનું યુદ્ધ ત્યાં થયેલું ને કુરુક્ષેત્રમાં. એવું અહીંયા કુરુક્ષેત્ર કહ્યું તો કે માયા વિનર એ માયા એટલે સ્વરૂપની અજ્ઞાનતા અને માયા કહી. બરાબર. જે છે ખરેખર એ જાણતો નથી, જે નથી એનો ક્લેમ કરે છે. બરાબર છે. એટલે પોતે જે નથી એ થઈ બેઠા એટલે શું થાય કે કસાયો જ કૌરવ. બરાબર. એટલે ક્રોધમાન માયેલો પ્રાગ્ઞ થયા કરે ત્યાંના ગુણાકાર જ કરીએ આપણે. ગુણાકાર થાય એટલે શું થાય? કૌરવો વધતા જાય. બરાબર છે. અજ્ઞાન ધૃતરાષ્ટ્ર, લેપિત નરક રૌરવ. ધૃતરાષ્ટ્ર પ્રજ્ઞાચક્ષુ હતા ને દેખાતું નતું ને, આંખો હતી નહીં, ચર્મચક્ષુ હમણાં કામ નતા કરતા. કે અહીંયા કવિરાજે ઉપમા શેને આપી કે અજ્ઞાન ને ધૃતરાષ્ટ્ર કહ્યું. અજ્ઞાન પોતે જે ખરેખર જે છે એ જાણતો નથી ને જે નથી એને માની લીધું કે હું જ છું એમ. એટલે હું મિનસ છું એને અજ્ઞાન કહ્યું. અને મિનસ થઈને જે બધો વ્યવહાર કરીએ એ ધૃતરાષ્ટ્ર જેવો જ થાય ને. બરાબર છે. ધૃતરાષ્ટ્ર એના એક છોકરાઓની ભૂલો દેખાતી હતી? ના. પોતાની ભૂલે દેખાતી હતી? ના. તો પોતાની નથી દેખાતી ને પોતાના સગાવાળા એટલે છોકરાઓની કે ફેમિલીની કોઈની ભૂલ દેખાતી નથી. કેવી રીતે અહીંયા
હું મિનેસ થઈ ગયો એટલે શું થયું તો કે ધૂતરાશ થઈ ગયો. હમ ને ધૂતરાશ થઈ ગયો એટલે પેલું લેપી નરક રવ રવ એટલે પછી રૂવાડે રૂવાડે તમને નરકની વેદના થાય. હમ એટલે એવો માર ખાવો પડે સંસારમાં. બરાબર છે. અનંત અવતારથી આનો ધંધો કરતા તો ક્યારે માર લાગ્યો નથી એ અજાયબી છે. સાચી વાત છે. તો સારું કહેવાય ને, માર નથી તો યાદ આવતો એ સારું જ છે ને. એ તો પછી જીવવાનું બારે પડી જાય પછી. પડી જાય. શુદ્ધ આત્મા શ્રી કૃષ્ણ, શુદ્ધ ચિત્ત પાંડવ. તો હું શુદ્ધાત્મા છું એ ભાન થયું એટલે તમારે કૃષ્ણ ભગવાનની સમકક્ષ થઈ ગયા, દશામાં આવી ગયા. ચિત્ત શુદ્ધ થઈ ગયું એટલે પાંડવ ની દશામાં આવ્યા. હમ એટલે અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારના મન વચન કાન એક સંજોગ આપણને અસર કરી ના શકે. મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર એક સંજોગ તમને હલાવી ના શકે. હમ શુદ્ધ ચિત્ત હોય કોઈ જગ્યાએ જલાય ખરું? ના. ના જલાય. પણ જ્યાં સુધી ચિત્તની અશુદ્ધિ છે ત્યાં સુધી એ જલાઈ જાય. ને આ સમજાઈ ગયું તો ત્યાં ભાઈ ધર્મક્ષેત્ર કેવું થાય તો કે રત્નત્રય. ધર્મક્ષેત્ર. રત્નત્રય કોને કહ્યું તો કે આ જ્ઞાનદર્શ ચારિત્ર તપને એને રત્નત્રય કહ્યું. એટલે હું શુદ્ધાત્મા જે જાગૃતિ અંદર રહ્યા કરતી હોય ને એના આધારે મન વચન કાની પ્યોરિટી દિવસે દિવસે વધતી જાય એટલે શું થયું તો કે ત્યાં રત્નત્રય ધર્મક્ષેત્ર થયું. સ્વાયત્ત ગૌરવ એટલે ત્યાં આ વ્યવહારની વાત કરી. અહીંયા આપણે સમજ કે નિશ્ચયમાં શું થાય તો કે ત્યાં આગળ નિશ્ચયમાં તમને અનુભવમાં આવે તો કે આ બધા સંજોગો વચ્ચે છું, આદિવ્યાધિ ઉપાધિના સંજોગોમાં રહેવા છતાંય મારી સમાધિ જતી નથી, પેટનું પાણી હાલતું નથી. એટલે ત્યાં અનુભવ મારે એટલે ત્યાં સ્વાદ ગૌરવ એવું અહીંયા કવિરાજે ઉપમા આપી એને. હા, સ્વાયત્ત ગૌરવ. બોલો પતિ ગયું કે હજુ આગળ કઈ જોવાનું છે? મને ફટાફટ સમજાવો પદ. યુધિષ્ઠિર તો ધર્મી વર્તન સંગ વિવેક. એક કુસંગ એ તો એનો તો ખ્યાલ આવે કે ક્ષણિક કુસંગે થયો કેવો હતી રે. એટલે યુધિષ્ઠિર કેવા ધર્મિષ્ઠ હતા. એમનું વર્તન કેવું હતું? વિવેક વાળું હતું. એક ક્ષણની કુસંગે થયો કેવો હતી રે. થયો કેવો હતી રે. વાત સમજાય? કે ઝૂકટું રમવા ગયા એ કુસંગમાં ઘૂસ્યા એક ક્ષણ માટે, એમાં બધું જતું રહ્યું. ત્યાં ત્યાં પેલું બુદ્ધિએ બતાવેલ પેલું કેવું છે કે પેલું બોટલ હોય ને બૂચવાળી, તો વારે ઘડે આડી પડતી હોય ને જેવી આડી પડે એટલે બૂચ નીકળી જાય. એવું ત્યાં જે કુસંગનો સંજોગ આવ્યો તો બધું હારી બેઠા. છેલ્લે દ્રૌપદીને મૂકવી પડે. એમાં મૂકી દીધી ને ઝુકટામાં, જુગારમાં. તો કે એ કેટલો મોટો અતિરેક કહેવાય. આટલી કોમન સેન્સ ના હોય ના કે ભાઈ પૈસા મુકાયામાં કે બીજું સાધન મુકાયા, ના મુકાય. પોતાની પત્નીને મુકાય ના મુકાય. તો કે ખાલી એક ક્ષણ માટે વિચાર કે ચાલો ભાઈ આ છેલ્લું આપણે રમી લઈએ, દ્રૌપદીને મૂકી દઈએ ઝુકટામાં અને પછી આપણે જીતી જઈશું તો આપણી જોડે પાછું આવી જશે. એ કુસંગ કેટલું મોટું અહિત કરી જાય. સાચી વાત છે. હારી ગયા હતા ને દ્રૌપદીને, હારી ગયા હતા.
વ્યતિરેક ગુણમાં દુર્યોધન એકાકાર. તો કે દુર્યોધને કૃષ્ણને ના પૂછ્યું, જાનામી ધર્મમ ન ચ મે પ્રવૃત્તિ, જાનામી અધર્મમ ન ચ મે નિવૃત્તિ. એ ધર્મને હું જાણું છું પણ હું આચરણ કરી શકતો નથી, અને અધર્મને પણ હું જાણું છું પણ એને હું છોડી શકતો નથી. તો આવું કેમ? તો કૃષ્ણને જવાબ આપેલો હમ આપ્યો તો કે નતો આપ્યો? ના નતો આપતો. અચ્છા, કાલ જવાબ આવડતો નહીં હોય એટલે આપણે સ્કૂલમાં પેલું આવ્યો હોય તો આપણે જવાબ ના આપતો આવડતો તો આપણે મૌન રહીએ ને. બરાબર છે. એવું કૃષ્ણને જવાબ નહીં આવડતો એટલે મૌન રહ્યા. તો કૃષ્ણ ભગવાન તો જાણતા જ હોય ને બધું ભગવાન છે. એ મૌન કેમ રહ્યા હતા કે એ દુર્યોધનના હિતમાં હતા. બરાબર છે. તો કે અમને ખબર હતી કે દુર્યોધન વ્યતિરેકી ગુણમાં તન્મયાકાર છે, હા એકાકાર છે. એટલે પોતે જે નથી એમાં એ એકાકાર થઈ ગયેલો છે. હમ એટલે ત્યાં એનું બધું દર્શન ઉપર આવરણ આવી ગયેલું છે. એટલે હું એને સાચી વાત કહીશ તો પણ એનું દર્શન પરનું આવરણ ખસશે નહીં, હમ ને ઉપરથી એ સાચા જ્ઞાનનો દુરુપયોગ કરીને તો વધારે પડશે બરાબર. નીચે. હમ એટલે નીચે વધારે ના પડે એની સેફ સાઈડ રહે એના માટે કૃષ્ણ ભગવાને જવાબ આપ્યો નહીં એને. બરાબર છે. કપટ લાખા ગૃહે પાંડવને હાહાકાર. હમ લાખા ગૃહ બનાવ્યું હતું પણ કપટથી જ કરેલું હતું ને. હા ને હાહાકાર કોને થયો? કૌરવને થયો કે પાંડવોને થયો? કૌરવોને. શું થયું? લાખા ગૃહ સળગાવ્યું હતું ને. પાંડવને. હા એ લાખનું બનાવેલું હતું. બરાબર. ઈટ સિમેન્ટ રેતીથી બનાવેલું નતું એ. હમ પણ લાખ કેવી સળગે? હા બરાબર. કે વાર લાગે. કરતું જાય. એટલે ત્યાં કેટલી બધી તકલીફો ઊભી થાય. હમ આંધ્રા જાણનાર એકાકાર. હમ દ્રૌપદી એટલે દુર્યોધન મહેલમાં જતો હતો તો ત્યાં પાણી દેખાયું નહીં એટલે એ પાણીમાં પડ્યો. બરાબર. એટલે દ્રૌપદીએ કોમેન્ટ કરી કે આંધ્રાના આંધ્રા. હમ તો કે એ બે શબ્દ ક્ષેત્રાકાર થઈ ગયા. ક્ષેત્રાકાર થયેલા અંદર દુર્યોધન અંદર જડાઈ ગયા. હમ બોર્ડ ઉપર લખીને બોર્ડ લટકાવ્યું આમ અંદર ફિટ થઈ ગયું એને. હમ એ આંધ્રા બે શબ્દ કેટલું કલ્યાણ કર્યું. દુર્યોધનનું કલ્યાણ થઈ ગયું ને. ખાલી એકલા દુર્યોધનનું કલ્યાણ થયું તો ના કે બધા આખો કૌરવ બધા નાશ થયા. નાશ થયા. પાંચ પાંડવ. એમની આખી સેના નાશ થઈ ગઈ. હમ કે સર્વનાશ મંડાણ. કે આંધ્રા જાણનાર એકાકાર એટલે જાણનાર તરીકે રહ્યો તો કોઈ એકાકાર પણ ઊભું ના થાત. બરાબર છે. મને કહ્યું એમ કે દુર્યોધન થઈ ગયો એટલે એને પેલી અસરો થઈ ગઈ. સારો થઈ ગઈ. બરાબર છે. એને આધાર શું થયું તો કે કૃષ્ણ ભગવાન એની જોડે મંત્રણા કરવા ગયા કે સમજાઈને કે ચાલો ભાઈ રાગે પાડીને જે કંઈક થોડું આપતું એ લઈને આપણે કેસ ઊંચો મૂકીએ. હમ તો કે કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું કે ખરેખર રાજ્ય આખા રાજ્યનો અધિકાર પાંડવોનો છે એટલે તારે આપી દેવું જોઈએ. હમ કે ના આપું. તો કે આવ ચાલ અડધું રાજ્ય આપ. તો કે અડધું ના આપું. હમ તો 5 ગામ આપે. તો કે 5 ગામ શું એક ભાઈને તો 100ની અણી જેટલું પણ જગ્યા ના આપું. સમજ્યા? બરાબર છે. એટલે હવે ત્યાં કૃષ્ણ ભગવાનને તો આ બધી જાગૃતિ હોય કે ના હોય? હોય. તો ત્યાં આગળ પેલો દુર્યોધન એમની સામે તો તણખલું કહેવાય ને. બરાબર છે. તમારું છોકરાઓ ના સાંભળે ને તો તમે કહી દો કે નહીં ભાઈ આવીશ નહીં અહીંયા. કહી દઈએ કે ના કહી દઈએ? આપણે કહેવાય. કહી દઈએ તો હવે
કૃષ્ણ ભગવાનને ઉઘાડું દેખાતું હોય બધું, હમ એટલે તપ એમને થાય કે જેને ના દેખાતું એને તપ ઊભું થાય. દેખાતું હોય એને જ થાય ને, એટલે પરીક્ષા તો એની જ આવે ને. એને જ આવે. અનાચારે ઉપેક્ષા ભીષ્મ બાણે સહ્યાદી. દ્રૌપદીનું જે ચીરહરણ કર્યું કે અનાચાર દુરાચાર જ હતો ને. હમ એને બધાની મદદ માગી તો બધાની ઉપેક્ષા જ કરેલી ને. ભીષ્મ પિતામહે ઉપેક્ષા જ કરેલી ને. હા કે આનું ફળ શું આવ્યું કે બાણ સૈયા પર સુવાનો સંજોગ આવ્યો. બરાબર છે. અને એ તીર તો પાછો વાગે નહીં ને. બહુ વાગે તીર ઉપર સુડાવેલા એટલે. કે હું અહીંયા અનાચાર ઉપેક્ષા એટલે શું થાય કે અહીંયા મિનસને જે બધો વ્યવહાર કરું એ અનાચાર થયો કહેવાય. હમ ને ત્યાં એની ભૂલો થતી હોય, એની પ્રકૃતિનું રક્ષણ કરતો હોય, એટલે ભાઈ શું થાય કે ભીષ્મની જેમ બાણ સૈયા પર સુવાનો વારો આવે પછી. એટલે એ ગમતું હોય, સારું લાગતું હોય, પેલું એક્યુપ્રેશર થતું હોય સારું લાગતું તો કઈ વાતો નહીં એમાં. ના પોસાતો કે હવે ધંધો બંધ હોય કે. હમ એટલે કહ્યું કે ખોટું થતું હોય ત્યારે મૂંગા રહેવું તે જ બોલ. એ જ બોલ. બરાબર છે. તે ખોટાને ખોટું ના કહો એ ગુનો કહે, સાચાને સાચું ના કહો તે ગુનો નથી. હમ સમજાય? સાચાને વખતે સાચું ના કહો તે ગુનો નથી. હમ ખોટાને ખોટું ના કહ્યું તો એ ગુનો છે. કેમ તો કે તમે ત્યાં અનુભવ ના કરી. બરાબર. પણ ખોટું એને થતું અજાણ આપણે બોલીએ તો વ્યક્તિ સાંભળતી ના હોય તો પછી મૂંગા જ રહેવું પડે ને. એટલે આપણે જાણીએ જ છીએ કે બહુ જ ખોટું થાય છે. હા પણ એટલે ખરેખર કેવું છે તો કે આપણે ત્યાં સામાન્ય વાત પહોંચે એવી રીતે કહેવી પડે. બરાબર છે. સમજાય? બરાબર છે. કે એને જે ભાષા સમજાતી એ ભાષામાં જોડે વાત કરવી પડે. આપણે વાત કેવી રીતે કરીએ તો કે ભાઈ હું મમ્મી છું કે હું બા છું ને પેલા છોકરો મારો સાંભળે કેમ નહીં? હા રાઈટ. ના કેમ સમજે? હમ એટલે ભાઈ તમારી ડિઝાઇન પ્રમાણે ચાલે કે એની ડિઝાઇન પ્રમાણે ચાલે? એની ડિઝાઇન પ્રમાણે ચાલે પછી. હવે એની ડિઝાઇન પ્રમાણે ચાલે છે કે એના કર્મો નચાવે છે એમ એ નાચે છે દરેક જીવ. કર્મ નચાવે. દરેક જીવ અને એના હિસાબ કર્મોના જે હિસાબ છે જેવી રીતે નચાવે જેવી રીતે નાચે છે. બરાબર છે. તો ત્યાં આગળ જે નાયના એની સત્તામાં જ ના હોય તો ત્યાં ભાઈ આપણે એની ભૂલ જોવાનું રાઈટ નથી ને. ના. એટલે ત્યાં પછી એને સારી ભાષામાં વાત કરવી પડે. દાદા દાખલો ના આપ્યો કે આ ચોમાસામાં છોકરાઓને બહાર રમવા જવાની ઈચ્છા થાય કે ના થાય? છત્રી લઈને જાય ને રેનકોટ પહેરીને જાય ને રમવા. કે છત્રીને રેનકોટ વગર જાય રમવા? રેનકોટ પહેરે તો છત્રીને લઈ જાય. ના કશું લીધા વગર જ જાય. સાયકલ ચલાવવાની હોય. હા સાયકલ ચલાવવાની હોય તો કે છત્રી લઈને ઓછું જ હોય? ના. છત્રી પકડે કે સાયકલ પકડે? બરાબર છે. એટલે તમે જતો હોય ત્યાં કોઈ બેટા જો હાચવીને ચલાવજો, બધા ખાડા બાડા હોય પડી જવાય હમણાં દેખાય નહીં તો શાંતિ જ જજે કે. એ તો દરવાજા બહાર નીકળે ત્યાં સુધી એને યાદ હોય. તો જેવું બહાર નીકળે બધા પેડલ જોરથી મારીને ભાગતા હોય એટલે ભાઈ ધીરે ધીરે શાંતિ થઈ જાય કે બધાને જેમ ભાગે ભાગે જ ને પછી ભાગે એટલે પડે ને પડે એટલે ઘરે આવે એટલે હસતો હસતો આવે ને પછી તમારી નજર પડે એ પેલા જડવાનું ચાલુ કરશે. કે હવે ત્યાં દાદાએ શું કહ્યું કે આપણે શું કરીએ કે કપડાં બગાડીને આવ્યો એટલે પહેલા તો આપણે ધોઈ નાખીએ. પાણીથી ધોઈએ ને? પાણીથી ધોઈ કાઢીએ સાબુથી? ના પાણી સાબુથી નહીં, પહેલા હાથથી પાણીથી ધોઈએ.
હાથીને વાણીથી ધોઈ ગયા પછી પાણીથી સાબુથી નવડાવી ગયા. બરાબર છે, પેલા વાણીથી ધોઈ. પેલું નવડાવીએ ના ધોઈએ, બંનેનો મિનિંગ એક જ છે, ધોઈએ અને નવડાવીએ એક જ છે. બરાબર છે, પણ શેનાથી પણ ત્યાં એ શબ્દનો જે અર્થ સમજાય ધોવામાં, એ નવડાવવામાં ના સમજાય. સમજાય? એટલે ત્યાં એ જ વાત કરું તમને આગળ, કે ત્યાં પેલા તને શાંતિથી પ્રેમથી નવડાવીએ અને પછી એને થોડે નાસ્તો કે જમાડ્યા પછી કહેવું પડે કે બેટા બીજી વાર જા તો જા ધ્યાન રાખજે. જો આ તને ના પાડી તું દોડતો ગયો, આજે તો પગ છોડી ગયો ને તો સાયકલ ને ગોબો પડી ગયો. આ તો સારું છે કે તને ફ્રેક્ચર ના થયું. ફ્રેક્ચર થયું હોય તો ખોટ કોને જાત, રમવાનું કોનું બંધ થઈ જાત, સ્કૂલ કોની પડત, ભણવાનું કોનું જતું રહેત, તો કેટલું નુકસાન થાત. તને એવું ગમે કે ના, મને તો એવું ના ગમે. કે ત્યાં આપણે એની ખાલી ભૂલ રિયલાઇઝ કરાવવાની છે. આપણે રિયલાઇઝ કરાવવા જોઈએ કે દંડા લઈને જ ઉભા રહીએ 24 કલાક? દંડા લઈને જ ઉભા રહીએ. એટલે પેલું ત્યાં આગળ આપણે આવતા નવડાવી નાખ્યો હોય, ધોઈને નવડાયો હોય બરાબર, એટલે અંદર નક્કી શું કરે કે આ વખત તો છે ને સાયકલ ખાલી ગોબો જ પડે, આવતી સાયકલ તોડીને લાવીશ કે. એટલે આવી ઊંધી આંટી અંદર વારે. તો ત્યાં આપણે સારી ભાષામાં એને સમજાવી રીતે કહ્યું કે બેટા જો આવું કરીએ તારું પરિણામ આવું આવે, બીજી વાર ધ્યાન રાખજે. એટલે શું થયું કે ત્યાં ખોટું થતું તેને આપણે એને કહ્યું ખરું એમ, ત્યાં મૂંગા નથી રહ્યા આપણે. બરાબર છે. પણ કેવી રીતે કે એના ઘરે ઉતરે એવી રીતે. પણ આપણે સામાન્ય રીતે કેવી રીતે કહીએ કે એનો વ્યૂ પોઈન્ટ સમજીએ નહીં તો સીધા ઠોકી જ બેસાડીએ આપણો વ્યૂ પોઈન્ટ એની પર. એટલે ખોટાને ખોટું તો કહેતા જ નથી, એ આવડતું જ નથી કહેતા પાછું. એટલે નથી આવડતું એટલે ભાઈ મૂંગા રહીએ આપણે. વાત સમજાય? પણ ત્યાં મૂંગા રહીને આપણે એની પ્રકૃતિને ખોરાક આપીએ, એનું રક્ષણ કરીએ પ્રકૃતિનું, એમાં માલ વધારે ખાવો પડે. એટલે આગળ કહ્યું કે નબળાનું રક્ષણ ન કર્યું, શાસ્ત્ર ધર્મે ખપે શું. તો જો દાદા ભગવાનનો આખો વ્યવહાર જોયો હોય ને તમે, દાદા જે બાન લિફ્ટ આપતા હતા ને, દાદા જે વખાણ કરતા હતા, સામાન્ય રીતે મારા વખાણ કરતા મને શું થાય, ઓહો મારી દશા કેટલી હાઈ, તો ત્યાં દાદા વખાણ કરે છે ને, મને આવું સમજાય. પણ દાદાને શું હોય કે ભાઈ આ રોગી છે, જો એને લિફ્ટ કરીશ ને તો એમાંથી બહાર નીકળી શકશે ભાઈ આગળ જતા. એટલે એ રોગમાંથી બહાર કાઢવા માટે લિફ્ટ કરતા હોય. સમજાય? નબળો પડેલો છે અને જગત શું કરે કે ઉપરથી ડફડા માર કરે. કે અહીંયા દાદા શું કરે છે કે જે ભૂલો સામે નબળો પડેલો છે એને આ જયારે કે ભાઈ ચાલ ઉભો થા, પેલી ભૂલ તો થઈ ગઈ એનું પ્રતિક્રમણ કરી લે છે કે તો ચાલો ઉભો થઈને ચાલવા માંડ. એટલે શું કર્યું ત્યાં તો કે નબળાનું રક્ષણ ના કર્યું, નબળાઈનું રક્ષણ ના કર્યું, પણ એ નબળાઈમાંથી સામો કેમ કહીને બહાર નીકળે, એ ક્ષત્રિય ધર્મ ખુલ્લો થઈ એ સુરવીરતાથી ત્યાં પેલાને બહાર કાઢવા માટે પ્રયત્ન કર્યો. જગત આખું શું કરે તો કેવળ શાબ્દિક અર્થ લઈને બેસે તો કે નબળાનું રક્ષણ કરવાનું.
તો કે અહીંયા એવું કહેવા નથી હોતું કે નબળાનું રક્ષણ નહીં કરવાનું, પણ મૂળ ત્યાં એનો મર્મ પકડીએ તો શું છે કે નબળાઈનું રક્ષણ નથી કરવાનું. ત્યાં આપણે જે ભૂલોનું રક્ષણ નથી કરવાનું, પણ એ ભૂલવાની પ્રકૃતિ સ્વરૂપે થવાનું. પેલે હું શુદ્ધાત્માજી ગાદી પર બેસી જઈએ પાછા, તો ભાઈ પેલી નબળાઈમાંથી જલ્દી બહાર નીકળાય ને. એટલે સુરવીરતા કઈ જોઈએ ત્યાં આગળ આ મિનટ્સનો હિસાબ છે, ચાલ મિનટ્સનો હિસાબ ચૂકવી દે, તારો એકાઉન્ટ સેટલ કર કે દાય કહ્યું શુદ્ધાત્મા થાય આપણે કહ્યું ભાઈ હવે હિસાબ ચૂકવવા પડે, જેનો જે હિસાબ હોય આવીને લઈ જાવ. કેવું ક્ષત્રિય પડવું જોઈએ ત્યાં ખુલ્લું, બરાબર તો કામ નીકળે ને આપણું. એ કામ નીકળી ગયું ભાઈ, બાકી રહ્યું શું ત્યાં આગળ? આવરેલા ભગવાન જ્ઞાનની સુસુપ્તિમય, સર્વ દેહે આવરેલું નવનીત છાસમય. કે નબળાઈનું ભૂલોનું રક્ષણ કરીને અંદર ભગવાનને આપણે ઢાંકી દીધા. એટલે જ્ઞાન કેવી દશામાં થઈ ગયું? તો એ સુસુપ્ત દશામાં. અહીંયા જ્ઞાન મળ્યા પછી હજુ જો નબળાઈનું રક્ષણ થતું હોય તો હજુ એ સુસુપ્ત અવસ્થામાંથી બહાર નીકળ્યા નથી આપણે. ડોર્મન્ટ સ્ટેટમાંથી બહાર નીકળ્યા નથી. એટલે ત્યાં બધા પ્રકારથી ભૂલોનું રક્ષણ જ કરેલું છે. ને ભૂલોનું રક્ષણ કર્યું હોય તો છાસમાંથી પછી માખણ નીકળે બહાર? ના. પછી રક્ષણ કરવા બંધ થાય એટલે પછી છાસમાંથી માખણ બહાર નીકળી જાય તો બહાર કાઢવું પડે. પછી નવનીત એટલે માખણ. બરાબર છે. નવનીત એટલે માખણ. કે ત્યાં આગળ હું શુદ્ધાત્મા છે ત્યાં ખુલ્લું થઈ ગયું, ત્યાં એ જાગૃતિ ભાઈ ખુલ્લી થઈ ગઈ એટલે ભાઈ કામ નીકળી જાય ત્યાં. યુગે યુગે સંભવામી મૂર્તામૂર્ત જ્ઞાનાકાર. રસોવાને કહ્યું ને યુગે યુગે સંભવામી. કે જયારે ધર્મનો નાશ થાય ત્યારે કે હું ત્યાં હાજર થઉં છું. કે દેહધારી કૃષ્ણ હાજર થાય કે આ દેહધારી કૃષ્ણ ને આત્મા સ્વરૂપ કૃષ્ણની વાત છે. કે હાજર થાય એટલે મૂર્ત અમૂર્ત જ્ઞાનાકાર, મૂર્તામૂર્ત જ્ઞાનાકાર. દેહાકાર નથી કહ્યું, જ્ઞાનાકાર કહ્યું. દેહાકાર થાય તો માર ખાવો પડે, તો એને જન્મ લેવો પડે, મરવું પડે. મૂર્ત અમૂર્ત જ્ઞાનાકાર. મૂર્તિની મૂર્ત સ્વરૂપે હોવા છતાં અંદર અમૂર્તમાં જ્ઞાનાકાર સ્વરૂપે, એટલે અમૂર્તમાં જ એમની તન્મયતા રહે, પોતાના સ્વરૂપની બહાર જતા નથી. એમની રમણતા આખી પોતાના સ્વરૂપમાં છે, સ્વ સ્વરૂપમાં. કે એના આધારે શું થાય? દુષ્ટતા નિવારવાને પ્રગટ ધર્મ ચક્ર સાર. દુષ્ટતા નિવારવી ના પડે એટલે આ પ્રકૃતિનું રક્ષણ કરીએ, દુષ્ટતા કરી કહેવાય. ભૂલને ખોરાક આપે દુષ્ટતા કરી કહેવાય. પછી દુષ્ટતા સમજાય, એના પ્રતિક્રમણ થાય, ભૂલનો પગ છૂટી ગયો એટલે શું થાય? કે શું પ્રગટ થાય? કે પ્રગટ ધર્મ ચક્ર સાર. એટલે મહિલા ભગવાન ખુલ્લા થવા માંડે. એ જ છે કુરુક્ષેત્રે, એ જ છે ધર્મક્ષેત્ર. એટલે ત્યાં પછી કુરુક્ષેત્રમાં હોવા છતાં પોતે ધર્મક્ષેત્રમાં જ હોય નિરંતર. લેજો એટલે નીચેની લાઈન ઉપર આવે, વાંચો ને છેલ્લી લાઈન કઈ છે? એ જ છે કુરુક્ષેત્ર, સમીપે શ્રી કૃષ્ણ, અનાગત સિદ્ધ. સમીપે જ શ્રી કૃષ્ણ અનાગત સિદ્ધાત્મા. એટલે શું કે છે કે આવું રહ્યું, ભૂલોનો પગ છૂટી ગયો, એવું શુદ્ધાત્મા જેમાં રહ્યા
એટલે કૃષ્ણ ભગવાન એટલે પોતાનું સ્વરૂપ પોતાની જોડે અંદર જ છે, એ આખું ત્યાં ખુલ્લું થઈ ગયું. હમ એટલે પછી ત્યાં કશું કરવાનું રહે નહીં ત્યાં આગળ. હમ એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે તમને આ જ્ઞાન આપ્યું, એટલે તમારે શું કહો છો કે તમારે ખાલી અમારી આજ્ઞામાં રહો. બરાબર છે. અક્રમ વિજ્ઞાન વાંચો કે આત્માની વાંચો કે કંઈ પણ કરતા હો, તો કે તમારે ફાઇલ હોય તો ફાઇલનો નિકાલ કરવા માટે કરજો. કે વાંચવાની ફાઇલ હોય તો વાંચવાની ફાઇલનો નિકાલ કરવા માટે વાંચજો. કે બરાબર છે. એવું નથી કેવું કે ભાઈ અમારી આજ્ઞા છે, અમારી વાણી છે એટલે વાંચજો. હમ અમારી વાણી રોજ વાંચશો તો જ તમારું કામ નીકળશે એવું કહ્યું છે? ના. કે ના, કોઈ જગ્યાએ એવું નથી કહ્યું. એટલે જ્યાં સુધી વર્તના બાહ્ય ભાગમાં છે, બહિર્મુખી દ્રષ્ટિ છે, હું મિનસ છું એમાં છે, ત્યાં સુધી કુરુક્ષેત્રમાં છે. બરાબર છે. હું શુદ્ધાત્મા છીએ ત્યાં હાજર રહ્યું, ત્યાં એ જ ગાદી પર બેઠેલા રહીએ આપણે તો ધર્મક્ષેત્રમાં આવી ગયા. બરાબર છે. એટલે આપણી સેફ સાઈડ ક્યાં રહે? કુરુક્ષેત્રમાં રહે કે ધર્મક્ષેત્રમાં રહે? ધર્મક્ષેત્રમાં. ધર્મક્ષેત્રમાં. એટલે આને કેવું ફાઇલ બ્રેક ને આ સમજી લે કાઢવું. બરાબર. એટલે 5 આજ્ઞામાં રહે તો કુરુક્ષેત્રમાં રહેવાય ને? ના, ધર્મક્ષેત્રમાં. ધર્મક્ષેત્રમાં રહેવાય. તો કે એટલે તે અહીંયા કેવું ભાઈ 5 આજ્ઞા રહે એટલે તારે ધર્મક્ષેત્ર રહેશે કાયમ. આજ્ઞામાં ના રહ્યા એટલે શું થયું તો કે સ્વચ્છંદમાં આવી ગયા. સ્વચ્છંદ. જે પોતાનો સ્વચ્છંદ કરતો હોય એટલે ત્યાં કુરુક્ષેત્ર હાજર ને હાજર જ હોય. બોલો, બીજું કઈ પૂછવાનું છે? ના, બસ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો ટાઈમ પણ થઈ ગયો છે. આપણે ત્રિમંત્ર લેજો ને નિશાન. હા, ભારતીબેન ફોલો કરો. હા. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો ઉવઝાયાણમ. નમો લોયે સવ સાહુણમ. નમો લોયે સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મિનેશ જય સચ્ચિદાનંદ. મહેન્દ્રભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સર્વમહાત્મા હોય. કાલે સવારે આપણે પ્રાતઃવિધિમાં મળીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મીનાચાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભારતીબેન અરવિંદભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. ભારતીબેન મહેન્દ્રભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દિનેશભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. દિનેશભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભુવન જય સચ્ચિદાનંદ. દક્ષ જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે મહાત્માઓને જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાંજી જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. કાંતાબા જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાંજી જય નલિનીબેન જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Yeah. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક જ મિનિટ.